பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சந்நியாசிக்கானதை சகலருக்கும் சொல்வானேன். அஷடு பைத்தியம் என்று நான் என்ன பட்டம் கட்டினாலும் உங்களுக்குள் ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் அசட்டு பட்டம் கட்டினால் என்ன அர்த்தம்? பிரத்யக்ஷமான நடைமுறையை புரிந்து கொள்ளாமல் ஒருத்தர் பேசினால் அது மட்டும் சமர்த்தை சேர்ந்ததா என்ன என்று கேட்கத் தோன்றலாம். சாஸ்வத சாந்தி என்றால் ஆசையாய்த்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அதற்கானதை 3ஆம் ஸ்டேஜில் செய்வதற்கு சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டால் தான் முடியும் என்றால் நடைமுறைக்கு சரிப்பட்டு வரவே இல்லையே. அதற்கு நாம் ரெடி இல்லையே. அதற்கு நாம் பக்குவமும் ஆகவே இல்லையே. சாந்தி அடைவதற்காகவே உறவையெல்லாம் விடு, வேலையை விடு, வீட்டை விட்டு ஓடு என்றாலும் இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பராரியாக நின்றால் என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ற பயத்தில் இருக்கிற சாந்தியும் போய்விடும் போல அல்லவா தோன்றுகிறது. நமக்கு இருக்கப்பட்ட ஆசாபாச இழுப்பிலே சந்நியாச ஆசிரமம் வாங்கிக் கொண்டால் அதற்கு ஏற்றபடி கொஞ்சமாவது நடத்தி காட்ட முடியுமா? தப்பு பண்ணும்படிதானே ஆகும். அந்த ஆசிரமத்தில் இருந்து கொண்டு அப்படி பண்ணினால் மகா பெரிய அபச்சாரமாகி விடுமே. நம்மையே நாம் ஏமாற்றிக் கொண்டால் ஒழிய இப்பவே சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு அதற்கேற்றபடி வாழ முடியும் என்று நினைக்க இடமுண்டா? சொல்கிறவரும் நாம் எல்லாரும் சந்நியாசியாகி சதா கால ஆத்ம விசாரம் ஆரம்பிக்க முடியும் என்று நினைக்கிற அளவுக்கு அசடாயிருக்க மாட்டாரே. சிரித்து அந்த அளவுக்கு அசடாயிருக்க மாட்டாரே. பின்னே எதற்காக விருதாவாக நம்மை எல்லாம் இங்கே கட்டி போட்டு வேலை மெனக்கிட்டு நம் வேலையையும் கெடுத்துக்கொண்டு லெக்சர் அடிக்கிறார் என்று தோன்றலாம். அதாவது சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ளும் உத்தேசமும் அதற்கான பக்குவமும் உள்ளவர்களுக்கே சொல்ல வேண்டியதை சகல ஜனங்களுக்கும் எதற்காக சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றலாம். இருவேறு சாராருக்கு இருவேறு வழிகள் தோன்றுவது நியாயம்தான். எத்தனைதான் ஞானோபதேசம் செய்தாலும் அத்வைதா கான்பரன்ஸ்கள் நடத்தினாலும் இலவசமாகவோ மலிவு விலையிலோ அவ்விஷயமாக புஸ்தகங்கள் போட்டாலும் அதற்காக பண்ணும் தடபுடலில் கூட்டம் கூடுமே தவிர புஸ்தகங்களுக்கும் நல்ல டிமாண்ட் இருக்கக்கூடுமே தவிர காரியத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அனுஷ்டானம் பண்ணுகிறவர்கள் ரொம்பவும் அபூர்வமாகத்தான் இருப்பார்கள். 1000ல் ஒருத்தன் தான் முயற்சி பண்ணுவான். அதிலேயும் எவனோ ஒருத்தன் தான் விடாமல் பண்ணி சித்தி அடைவான் என்று பகவானே சொல்லியிருக்கிறார். கீதை 7வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம். மாயா நாடகம் அப்படித்தான் நடக்கிறது. பூர்வ சம்ஸ்கார பலம் நன்றாக உள்ள அபூர்வ பிறவிகளைத் தவிர மற்றவர்கள் மனசின் இழுப்புகளிலிருந்தும் காரிய அரிப்பிலிருந்தும் விடுபட முடியாதவர்களாக விடுபடணும் என்று கொஞ்சம் சீரியஸாக நினைக்க கூட முடியாதவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். அதனால் பகவான் கர்மாவுக்கு மாத்திரமே அதிகாரமுள்ளவர்களாக இந்த சாரார் என்றும்
ஞான மார்க்கத்திற்கு அதிகாரிகளாக வேறு அபூர்வ பிறவிகளான அந்தசாரார் என்றும் நன்றாகவே பவுண்டரி கட்டி இரண்டாக பிரித்துத்தான் கீதோபதேசம் செய்திருக்கிறார். அது மாத்திரமில்லை, தாம் தான் இப்படி பிரித்தது என்றில்லாமல் பூர்வத்திலேயே இப்படி இரண்டு சாராருக்கு இரண்டு மார்க்கங்களாக பிரித்து போட்டு வைத்திருக்கிறது என்கிறார் கீதை 3வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்தில். புரா புரோக்தா என்கிறார். புரா என்றால் பூர்வ காலத்தில், ஆதியில் என்று அர்த்தம். புராணம் என்பதில் வரும் புரா. ஆதி சாஸ்திரமான வேதத்திலேயே இப்படி பிரித்து விட்டதைத்தான் புரா புரோக்தா என்கிறார். புரோக்தா என்றால் நன்றாக சொல்லப்பட்டது என்று அர்த்தம். ஈஸ்வரன் தான் வேதங்கள் வழியாக இப்படி உபதேசம் கொடுத்ததால் பூர்வ காலத்தில் என்னால் இப்படி சொல்லப்பட்டது, புரா புரோக்தா மயா என்கிறார். என்ன இரண்டு மார்க்கங்கள் என்றால், ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்மயோகேன யோகினாம். ஞான யோகம் கர்மயோகம் என்று இரண்டு மார்க்கங்கள். ஞான யோகம் என்பதுதான் நம் டாபிக்கான அத்வைத சாதனை. அது உசந்த சம்ஸ்காரமுள்ள சில பேருக்கே. அவர்களை சாங்கியர் சாங்கியர் என்று பகவான் சொல்வார். இதற்கு பல தினசாக அர்த்தம் பண்ணுவதுண்டு. எனக்கு ஒன்று வேடிக்கையாக தோன்றுகிறது. சங்கே என்றால் எண்ணிக்கை, பாப்புலேஷனை ஜனசங்கே என்கிறோம் அல்லவா? அதனால் சுலபமாக எண்ணிவிடக்கூடிய அளவுக்கே இருப்பவர்கள் சாங்கியர்கள் என்று ஏன் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று தோன்றுகிறது. இவர்களுக்கானது, இவர்களுக்கு மாத்திரமே ஆனது ஞான யோகமாகிற அத்வைத சாதனை. மற்ற எல்லாருக்கும் ஆனது கர்மயோகம். கர்மத்தை பிரவிற்த்தி என்றும் ஞானத்தை நிவிருத்தி என்றும் சொல்வது. இரண்டையும் நன்றாக பிரித்து வைத்து மனு நமக்கு தர்மங்களை சொல்வதில் தலைமையான சாஸ்திரத்தை கொடுத்தவர். பிரவிருத்தம் ச நிவிருத்தம் ச த்விவிதம் கர்ம வைதிகம். மனு தர்ம சாஸ்திரம் 12வது 88 என்று சொல்லி இருக்கிறார். இரண்டு விதமான மனப்பக்குவமும் சம்ஸ்காரமும் உள்ளவர்களுக்கு என, கரீமம் ஞானம் என்று இரண்டு வெவ்வேறு சம்ஸ்காரமும் உள்ளவர்களுக்கு என, கர்மம் ஞானம் என்று இரண்டு வெவ்வேறு மார்க்கங்கள் என்று இவர்கள் சொன்னதையேதான் பிரம்மசூத்திரத்திலும் விபாகா சதவத் என்று சொல்லி இருக்கிறது. 100 ரூபாயை இரண்டாக 50 ரூபாய் என்று விபாகம் பண்ணி இரண்டு பேரிடம் கொடுக்கிற மாதிரி ஆத்மாவுக்கான வழியை கர்மம் ஞானம் என்று இரண்டாக விபாகம் பண்ணி இரண்டு விதமான அதிகாரிகளிடம் கொடுத்திருப்பதைத்தான் அப்படி சொல்லி இருக்கிறது. இது பிரம்மசூத்திரத்தில் முக்கால் வாசிக்கு அப்புறம் வருகிற விஷயம். ஆரம்பம் பொட்டில் குட்டிக் கொள்கிற முதல் சூத்திரமே இந்த சமாச்சாரத்தை தான் தெரிவிக்கிறது. அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்பது அச்சூத்திரம். அத்தகா பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, அப்புறம் இனிமேல் பிரம்ம விஷயமாக ஆலோசனை பண்ணுவோம் என்று அர்த்தம். எடுத்தவுடனே அப்புறம், எதற்கப்புறம் என்பதை ஆச்சாரியால் பாஷ்யத்தில் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். முதல் ஸ்டேஜான கர்ம மார்க்கத்தில் சித்தி பெற்று அப்புறம் ஞான மார்க்கத்தில் நாம் பார்க்கவிருக்கிற இரண்டாம் ஸ்டேஜின் சாதனங்களை எல்லாம் பண்ணிய அப்புறம் குருமுகமாக சந்நியாசமும் மகா வாக்கிய உபதேசமும் பெற்று ஆத்ம விஷயத்திற்கே தன்னை ஹோல் டைம் அர்ப்பணம் பண்ணிக்கொள்ளும் கட்டம் வருகிற சமயத்தில் பிரம்ம விஷயமாக ஆலோசனை பண்ணலாம் என்று அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார். இங்கே கூடியிருக்கிற பேரெல்லாம் 1-2 பேர் விலக்கிருக்கலாம். மற்றவர்கள் கர்மயோகத்துக்கு அதிகாரிகள்தான். கர்மாவை விட முடியாதவர்கள்தான். சரி, விடாமல் கர்மாவே பண்ணு, ஆனால் பலன் பலன் என்று அதே குறியாக அதே இச்சையாக இல்லாமல் இது ஸ்வதர்மம் கடமை என்பதற்காக பண்ணு. பலன் சமாச்சாரத்தை பல தாத்தாவான ஈஸ்வரனிடம் விட்டுவிடு என்று சொல்லி இருப்பதுதான் கர்மயோகம். இப்படி நிஷ்காமிய பற்றில்லாமல் கர்மம் பண்ணியதில்
மனசுத்தமான அப்புறமே ஒருவன் ஞான யோகத்திற்கு தகுதி பெறுகிறான். கீதைக்கு ஆச்சாரியால் பண்ணியிருக்கும் பாஷ்யத்தில் இதை ஸ்பஷ்டமாக தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த காலத்தில் பல பேர், திலகர், காந்தி முதலானவர்கள் கர்மயோகமே நேரடி சாதனம் என்பதுதான் கீதா தாத்பரியம் என்று சொன்னாலும் அப்படி இல்லை என்றே ஆச்சாரியால் காட்டியிருக்கிறார். அந்த விஷயம் இப்போது நமக்கு வேண்டாமானாலும் சிரித்து தெரியாத்தனமாக அதை தொட்டுவிட்டதால் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி விடுகிறேன். ஸ்வகர்மநாதம் அபியர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மானவகா. ஒரு மனுஷன் ஸ்வதர்மமாக ஏற்பட்ட கர்மாவை ஈஸ்வரார்ப்பணமாக பண்ணி சித்தி அடைகிறான் என்று கீதை கடைசி அத்தியாயத்தில் வருகிறது. ஸ்லோகம் 46. இங்கே சித்தி என்று வருவதை மோக்ஷ சித்தி என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டே கர்மயோகமே மோட்சத்திற்கு அந்தரங்க நேரடி சாதனம் என்று சொல்கிறவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஆனால் ஆச்சாரியால் இங்கே சொன்ன சித்தி ஞான யோகத்தில் போவதற்கான யோக்கியதா சித்தியை தான் குறிக்கும். அதாவது கர்மயோகத்தின் முடிவான பலனாக ஒருவன் பெறும் சித்தி என்பது இதுவரை கர்ம பலனை மட்டும் விட்ட அவன் இனிமேல் கர்மத்தையே அடியோடு விட்டு சந்நியாசியாகி ஞான யோகத்தில் பிரவேசித்து சதாவும் ஆத்ம விசாரம் செய்வதற்கான யோக்கியதையை பெறுவதுதான் என்று விளக்கியிருக்கிறார். முன்னே பின்னே அவர் தொடர்ச்சி காட்டி ஆணித்தரமாக வாதம் பண்ணியிருப்பதில் அதுதான் சரி என்று உறுதிப்படுகிறது. கீதையில் அங்கங்கே கர்மயோகத்தை ரொம்பவும் சிறப்பித்து ஸ்லாகித்து சொல்லியிருப்பதெல்லாம் அர்த்தவாதம் என்பதை சேர்ந்தது என்றும் ஆச்சாரியால் கூறியிருக்கிறார். நம்மை உற்சாகப்படுத்தி ஒரு வழியில் போக பண்ணுவதற்காக அதை ஓஹோ என்று புகழ்வதுதான் அர்த்தவாதம். குழந்தை அரிச்சுவடி படிக்க மாட்டேன் என்கிறது. படித்தால்தானே நீ ராஜா ஆகலாம் என்று சொல்லி அதை உற்சாகப்படுத்துவது அர்த்தவாதம். நல்ல எண்ணத்தில் நல்ல உத்தேசத்தில் மிகைப்படுத்தி சொல்வது ஞானந்தானே மோட்சத்திற்கு நேர்வழி. நாம் அதற்கு லாயக்கில்லாமல் கர்மாவையே கட்டி அழ வேண்டியிருக்கே என்று கிளேசப்படுகிறவனிடம் அப்படியெல்லாம் குறைத்து நினைக்காதேயப்பா, இந்த கர்மயோகமே இதுவாக்கும் அதுவாக்கும், இப்படியாகப்பட்ட பலன்களை தருமாக்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கான வழியில் அவனை உற்சாகமாக போக பண்ணவே பகவான் உசத்தி சொல்லி இருக்கிறார். ஆனாலும் ஞானியை பற்றி சொல்லும் போதுதான் ஞானி துவாத்மைவமே மதம், ஞானி என்பவன் நானேதான் என்பது என் உறுதியான தீர்மானம். ஞானிகள் என்னுடைய தன்மையையே அடைந்துவிட்ட மத்பாவமாகதாக என்றெல்லாம் யதார்த்தமாக சொல்கிறார். நன்றாக எல்லை கட்டி சாங்கியர்களுக்கு ஞானயோகம், யோகிகளுக்கு கர்மயோகம் என்று பகவான் வாக்கிலேயே இருக்கிறது. கர்மயோகத்திற்கு உரிய அதிகாரிகளை பகவான் யோகி யோகி என்றே சொல்வார். யோகி என்றால் நாம் ரொம்ப உசந்த நிலையில் மூச்சை அடக்கி மனசை அடக்கி உட்கார்ந்திருப்பவனை நினைக்கிறோம் என்றால் அவர் ஞானத்திற்கு பக்குவம் போதாதவன் என்பதால் கர்மாவிலேயே ஒரு நல்ல வழியில் செலுத்தப்படுகிறவனை ஏன் இப்படி சொன்னார்? இதற்கும் எனக்கு புதுசாக ஒரு அர்த்தம் தோன்றுகிறது. யோகம் என்றால் சேர்வது, சேர்க்கை என்பதே நேர் பதப்பொருள். சேர்வது என்றால் 2 வஸ்து இருக்க வேண்டும், குறைந்தபட்சம் 2, அதற்கு மேல் 3, 4 எத்தனை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால்தான் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து சேர்க்கையாகிற யோகம் ஏற்பட முடியும். ஒரே வஸ்துதான் இருக்கிறது என்னும் போது அங்கே சேர்க்கைக்கு இடமே இல்லை. அது அதுவாக இருக்கிறது. சேருவதற்கு வெளிவஸ்து இல்லை. இப்படி பார்த்தால் யோகி என்கிறவன் இன்னொன்றை சேர்ந்தே சார்ந்தே இருக்கக்கூடிய துவைதி, அதாவது துவைத்தமான மாயாலோகத்திலேயே உழப்பறிந்து கொண்டிருப்பவன். தனியாய் தானாய் நிற்கக்கூடிய அத்வைதி இல்லை என்று அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. சிரிக்கிறார். விளையாட்டாக சொன்னது,
வித்வான்கள், விஷயம் தெரிந்தவர்கள் தப்பாக நினைக்க கூடாது. நம்மை போன்ற பெரும்பாலான ஜனங்கள் கர்மசங்கிகளாக, கர்மத்தில் பற்றுள்ளவர்களாக இருப்பவர்கள்தான். நம்மால் ரொம்பவும் அதிகபட்சமாக செய்யக்கூடியது பலனில் பற்றில்லாமல் கர்மாக்களை செய்வதுதான். அதுவே ரொம்ப சிரமம். ஏதாவது ஒரு பலனுக்காகத்தான் நாம் உழைக்கிற உழைப்பெல்லாம். அப்படி இருக்கும்போது பலனை நினைக்காமல் கர்மா பண்ணுவது என்பதே பகுஸ்ரமம் தான். அதற்கும் மேலே ஒரு படி போய், அந்த ஒரு படியே ஒரு மாடி உசரம், அதற்கு எகிரி போய் கர்மாவையே அடியோடு விட்டுவிட்டு தியானம் மாத்திரம் சதாவும் பண்ணிக்கொண்டிரு என்றால் என்ன பிரயோஜனம்? கர்மசங்கிகளிடம் பகவான் ஆத்ம விஷயமாக நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், கர்மாவை யோகமாக பண்ணிக்கொண்டு போவதோடேயே நின்றுகொள். அதனால் சித்த சுத்தி வருகிற போது வரட்டும், அதற்கப்புறம் நீ ஞான விஷயமாக பிரவேசித்தால் போதும் என்று சொல்கிற ரீதியில்தானே சாங்கியர்களுக்கு அது, உனக்கு இது என்று 2 பாதையாக போட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு பாதையில் போகிறவன் அதிலேயே சரியாக போக முடியாமல் திண்டாடுகிறவன் எட்டாத இன்னொரு பாதையை பற்றி தெரிந்து கொண்டு என்ன பிரயோஜனம்? சிரித்து சுருக்கமாக, இப்போது இந்த உபன்யாச தலைவலி எதற்காக சொல்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவடி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும், குருவடி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும், குருவழி நடந்தால் நல்லோ நாடுவர், குருவழி நடந்தால் நல்லோ நாடுவர், குருவடி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும், குருவழி கிடைத்தால் கோட்டி நன்மையாம், குருவழி கிடைத்தால் கோட்டி நன்மையாம், குருவினை அடைந்தால் நிம்மதிதானே, குருவிழி கிடைத்தால் கோட்டி நன்மையாம், குருவினை அடைந்தால் நிம்மதி தானே, குருவடி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும், குருவழி நடந்தால் நல்லோ நாடுவர், குருவழி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும், குருவுக்கு உலகில் இணையும் உண்டோ, குருவின் பரிவு கிடைப்பதும் எளிதோ, குருவுக்கு உலகில் இணையும் உண்டோ, குருவின் பரிவு கிடைப்பது எளிதோ, குருவின் அருளுரை கிட்டுதல் அரிதாம், குருவின் அருளுரை கிட்டுதல் அரிதாம், குருவை நாடிட குதூகலமாமே, குருவை நாடிட குதூகலமாமே, குருவடி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும், குருவழி நடந்தால்
நல்லோ நாடுவ குருவடி சேர்ந்தால் நற்கதி கூடும். குருவனுடைய திருவடியை நம்ம சேர்ந்தோன்னா நமக்கு நல்ல கதி தானா கூடி வருமா. அவர் வழியில் சொன்னபடி நடந்தோம்னா, அந்த வழிப்படி நாம் நடந்தோம்னா நமக்கு நல்லவர்கள்லாம் நம்மளை தேடி வருவாளாம். அந்த குருனுடைய பார்வை கிடைச்சுடுதுன்னா கோடி நன்மை பெருகுமா நமக்கு. அந்த குருவினை அடைஞ்சால் நமக்கு நிம்மதி தானே. கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து, குறைகள்லாம் தீர்ந்து, நன்மைகள்லாம் பெருகினா நமக்கு நிம்மதி தானே. இந்த குருவுக்கு உலகில் யாராவது இணைய சொல்ல முடியுமா? இப்படிப்பட்ட அருள் தரக்கூடிய கற்பக விருட்சமாக காமதேனுவாக வழங்கக்கூடிய குருவுக்கு இணையாக யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த குருவனுடைய பரிவு நமக்கு கிடைக்கிறதுங்கிறது கூட அவ்வளவு எளிசா, அப்படி சுலபமா கிடைச்சிடுமா? பாக்யவந்தோ லபந்தே இல்லையா? குருவனுடைய அருளுரை கிடைக்கிறதும் ரொம்ப அரிது, அவருடைய பரிவு கிடைக்கிறதும் அறிவு, அவரு கட்டாட்சம் கிடைக்கிறதும் ரொம்ப அரிது. இத்தனையும் நமக்கு கிடைச்சுட்டோம்னா, நம்ம அவரை நாடி போயிட்டு இத்தனையும் அடைஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில குதூகலம் தானே இல்லையா? பின்ன இப்படி அவரே சரணம்னு அடைஞ்சு அவரே நம்பி இருந்த வாழ்க்கை எத்தனை பேருக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவு நல்லது நம்ம சொன்னதெல்லாம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு தெரியுமா? ஒரு பக்தர், அவருக்கு ரொம்ப நாளா ரொம்ப ஆசை, பெரியவா மடத்திலேயே போய் இருந்து கைங்கரியம் பண்ணணும். கைங்கரியம் பண்ணிட்டு அப்படியே சன்னியாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரணம் பண்ணிட்டு மடத்தோட இருந்துடணும், நல்ல கத்தி அடையணும்னு. நார்மலா நம்ம வீட்டுல எல்லாம் என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறேன்னா, யார் சன்னியாசம் வாங்கிக்க போவா? ரொம்ப கஷ்டம் தாங்காத இருக்கிறவா, சமாளிக்க முடியாதவா, வீட்டுல தொல்லையா இருக்கிறவா, இவெல்லாம் தான் இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறேன்னு சாதாரணமா சொல்லுவா. அப்படி சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர் போய் பெரியவாட்ட கேட்டாலாம், நான் ஆசிரமம் வாங்கிக்கலான் இருக்கேன். ஆசிரமம்னா சன்னியாசாசிரமம், ஆசிரமம் வாங்கிக்கலான் இருக்கேன் பெரியவா. பெரியவா சொல்லாது, ஆசிரமம்டானாராம். ஆசிரமம் ரொம்ப சிரமம்னாராம். இந்த பக்தருக்கு ரொம்ப ஆசை, ஆனா அவருக்கு நடக்கவே இல்லை. சரி, ஒரு சமயம் ஒரு மாதிரி ஒரு 60 வயசு கிட்டத்தட்ட ஆச்சு, போலாமான்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தா அவருக்கு வலது கையில ஒரு கட்டி வந்துடுத்து. கட்டி அது என்னன்னே தெரியல, என்ன கட்டின்னு தெரியல, அது புற்று நோயா இருக்குமா என்னன்னு புரியல. என்ன வைத்தியம் பண்ணி பார்த்தா சரியா வரல. கடைசியில வைத்தியர்கள்லாம் என்ன சொல்லிட்டான்னா, ரொம்ப முத்தி போயிடுத்து, இந்த கையை எடுக்கணும் தான் போல இருக்கு அப்படின்ட்டா. உடனே அவ எல்லாரும் பயந்து போயிட்டா, ஆத்துக்காரி பொண்கள் எல்லாரும் பயந்து போயிட்டா. அவரோட பொண்ணும் பெரிய பரம பக்த பெரியவாட்ட நேரம் வந்தா, என்ன இந்த மாதிரி டாக்டர் சொல்றாரு, கையில வந்த கட்டிக்கா கையவே எடுத்துடணுங்கிறாரு, இது என்னது பெரியவா இது, அப்பாக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வரலாமா உங்களுடைய பக்தருக்கு அப்படின்னு சொன்னபோது பெரியவா நிறைய விபூதி அள்ளி கையில கொடுத்து, இதை கொண்டு போய் கையில தடவிண்டே வா, பார்க்கலாம், அம்பாள் இருக்கா பார்த்துப்போ, சந்திரமௌலீஸ்வரர் அருள் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த அம்மாவுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. பக்தைக்கு பெரியவா கொடுத்த விபூதியை வாங்கி எடுத்துன்னு அப்பாவுக்கு தினம் தடவி விட்டா. டாக்டர்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தானுங்க வரோம், அப்புறமா யோசனை பண்ணிட்டுன்னா போவே இல்லை. டாக்டர் கூட கவலைப்படுற, என்னது ரொம்ப சீரியஸான நிலையில இருந்து நம்ம சொன்னோம் கேட்கல, வரவே இல்லையே. ரொம்ப தெரிஞ்ச டாக்டர்னு வச்சுப்போமே, அவர் ரொம்ப கவலைப்பட்டு வரவே இல்லையேன்னு. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு போய் இந்த டாக்டர் சொன்னார், எங்க அப்பாவுக்கு குணமாயிடுத்து, கை சரியாயிடுத்து, கட்டி இருந்த இடமே தெரியல, வேணும்னா அவளை உங்களை அழைச்சின்னு காமிக்கிறேன். அவர் சொன்னார், பரிபூர்ணமா குணமாச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா, பெரியவாவுடைய அருள் இருந்துச்சுன்னா எந்த அறுவை சிகிச்சையும் தேவையில்லை, அவர் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம்னால அவருடைய கருணையே போரும் அப்படின்னு விட்டுவிட்டார். இப்படி போயிட்டே இருந்தது. கொஞ்ச நாள் ஆயிடுத்து, முதுமை வந்துடுத்து, ரொம்ப வயசாயிடுத்து. ஒரு 77-78 வயசு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. அவருக்கு உடல் நலம் மறுபடியும் குன்றி போக ஆரம்பிச்சது. ரொம்ப நன்னா இருந்தவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடம்பெல்லாம் அப்படி ஓஞ்சி போக ஆரம்பிச்சது. ஒரு மாதிரியான அங்கங்கள்லாம் செயல்பாடுகள் குறைய ஆரம்பிச்சது. அவருக்கு மயக்க நிலை கூட வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஆனா அவருக்கு ரொம்ப ஆசை என்னன்னாக்க, ஆஹா நம்ம கையெல்லாம் கூட பெரியவா குணப்படுத்திட்டா, நம்ம நன்னா ஆனோமே, நம்ம அப்ப போய் உடனே பெரியவாளை பார்த்து சன்னியாச ஆசிரம ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்காத, நம்ம பாட்டு உடம்பெல்லாம் நன்னா ஆயிடுத்து, சொஸ்தமாயிடுத்துன்னு இந்த ரெகுலர் வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு நம்ம பாட்டு இருந்துட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருந்தவர் ஒரு நாள் மயக்க நிலைக்கும் போயிட்டார். ரொம்ப வருத்தம். வாய் முத்திர ஏதோ முணுமுடிச்சுட்டே இருக்கு அந்த மயக்கமான நிலையிலையும். ஆத்துல ஒய்ஃப் பார்த்தா, பொண்ணு பார்த்தா, இது அப்பாவுக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கிறதா தெரியுது. தனக்கு உடம்பெல்லாம் சொஸ்தமாக்கின பெரியவாட்ட போய் சன்னியாச ஆசிரமம் வாங்கிட்டு கடைசி காலத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சா முடியாத போயிடுத்து. இப்ப என்ன பண்ணலாம், பெரியவாளை போய் கேட்கலாமா
அப்படின்னு மறுபடியும் போய் பெரியவாட்ட போய் கேட்கிறார். அங்க போனோடனே பெரியவா விசாரிக்கிற எப்படி இருக்கார், கையெல்லாம் நன்னா ஆயிடுத்தா, தன் வேலையை தானே பாத்துக்கிறாரா, நடமாடின்னு இருக்காரா, பேசுறாரா, சாப்பிடுறாரா, வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரா, எல்லாம் விசாரிச்சா பெரியவா. எல்லாம் பண்ணா. அப்போ பெரியவாட்ட கேட்டாலாம், இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஓழ்ச்சி போயிடுத்து, உடம்பெல்லாம் எத்தனை நாள் இருப்பார்னு கூட தெரியாத மாதிரி இருக்கு, மயக்க நிலைக்கு வேற வந்துட்டார் அவர், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா அவருக்கு ரொம்ப தீராத ஒரு ஆசை ஒன்று இருந்தது, பெரியவாட்ட சன்னியாச ஆசிரம ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்கணும்னு. எங்களுக்கெல்லாம் கூட அவருடைய ஆசையை கெடுக்கிறதுக்கு அப்படி நாங்க தடையா இருக்கணும்னு நாங்க நினைக்க மாட்டோம். அதனால பெரியவா கருணை பண்ணணும்னு. பெரியவா சொன்னா, அவனுக்கு சன்னியாசம் நான் முன்னாடியே கொடுத்துருப்பேன், அவனுக்கு கை அங்கஹீனமா போயிடுத்துன்னு சொன்னாக்க அங்கஹீனமா அவளுக்கு சன்னியாசம் கொடுக்க மாட்டேனா. அதனால்தான் அம்பாளுடைய கருணையெல்லாம் அவனுக்கு குணமாகணும்னு நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன். அவனுக்கு எல்லாம் குணமாச்சு, கையெல்லாம் சரியாச்சு, எல்லாம் ஆயிட்டான். நான் ஒருவன் பார்த்துட்டு இருந்தேன், அவன் வரவே இல்லை. இப்ப அவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குறையோட அவன் போகப்படாது இல்லையா. சரி, நீங்க எல்லாம் போங்கோ, போனா அவனுக்கு நினைவு வந்துடும், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எல்லாம் புரியும், எல்லாம் ஆகும். அவனுக்கு நினைவு இருக்கும்போது நம்ம இடத்துல இருந்து அனுப்பிச்சு அவருக்கு சன்னியாச ஆசிரமம் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னபடியே பெரியவா மடத்திலேருந்து எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு வச்சு என்னென்ன அதுக்காக கர்மாக்கள் காரியங்கள் நான் பண்ணணுமோ சன்னியாச ஆசிரம ஸ்வீகரணத்துக்கு அத்தனையும் பண்ணி அவருக்கு ஒரு ஆபத் சன்னியாசத்தை கொடுத்து, அவர் மனசு கோணாம, மனசு கஷ்டப்படாத தான் விரும்பியபடியே சன்னியாச ஆசிரமத்தை ஸ்வீகரிச்சு கொண்டு கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு அப்படியே ஒரு நல்ல கத்தி அடைஞ்சாராம் அவர். சன்னியாசாசிரமத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த பிரஜையோட தான் இருந்திருக்கார். பிரஜையோடையே இருந்து மகாபெரிவாளையா நினைச்சுட்டு இருந்து அவருக்கு நன்றி சொல்லி தினந்தோறும் அவரை வழிபட்டு பெரியவா சொல்லி கொடுத்த என்ன அதுக்கு உண்டான என்ன ஜபங்கள்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் படுத்துட்டே பண்ணிட்டு இருந்து ஒரு நாளைக்கு அவர் இந்த தேகத்தை விட்டுட்டு சித்தி அடைஞ்சுட்டார். எப்படி சித்தி அடைஞ்சார்? ஒரு சுவாமிகளா சித்தி அடைஞ்சார். அதுவும் பெரியவாளுடைய கருணையினால, பெரியவாளுடைய ஆசியோட, பெரியவாளால் அனுகரிக்கப்பட்டு அந்த ஒரு ஸ்ரீமடத்தினுடைய ஒரு சன்னியாசியாக அவர் சித்தி அடைஞ்சார், நல்ல கதி அடைஞ்சார். அதனால பெரியவாளை சரணம்னு அடைஞ்சுட்டாக்க பெரியவா எப்பவுமே கைவிடுறதில்லை. மனோரதத்தை கண்டிப்பாக நியாயமான கோரிக்கையா இருந்தா பெரியவா தீர்த்து வைப்பான்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணமா தெரியுது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சந்நிதியில் பலவிதமான பக்தர்கள், எப்படி பக்தர்கள் பலவிதமோ அதே மாதிரி மனோபாவமும் பலவிதமாக இருக்கும். அதுபோல அனுகிரகங்களும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல பலவிதமாக இருக்கும். இப்படி பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள், சம்பவங்கள், அதுதான் மகாபெரிவா மகிமையை நமக்கு உலகுக்கு எடுத்து காட்டுறாப்புல இருக்கு. பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கிறது பெரியவா ஜெயந்தி, வைகாசி அனுஷம். பெரியவா பிறந்த நாள ஜெயந்தியை எல்லாம் உலகமே பிரமாதமா விமர்சையா கொண்டாடுது. இப்ப எல்லா இடத்துலையுமே மாசம் அந்த அனுராதாங்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய மகத்துவம் வந்துடுத்து, பவித்திரமாயிடுத்து. எல்லாருக்கும் அனுராதா அனுஷம் அப்படின்னாலே பெரியவா ஞாபகம் வராப்புல இருக்கு. அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அப்படி ஒரு பாக்கியம். எல்லாரும் ஊருக்கு ஊரு, இடத்துக்கு இடம் அனுஷத்தையே கொண்டாடுறாப்புல இருக்கு இல்லையா. அப்படின்னா அந்த வைகாசி அனுஷம்ங்கிறது எவ்வளவு உசந்ததா இருக்கும். அந்த வைகாசி அனுஷத்துல பெரியவாளுக்கு பல இடங்கள்லேருந்து பல பக்தர்கள்லாம் தங்களோட சக்திக்கு ஏத்தாப்புல அந்த விழாவை கொண்டாடி பல விதத்துல பெரியவாள்கிட்ட அனுகிரகத்தை அடையிறா. அப்படி ஒரு வைகாசி அனுஷம். காமாட்சி கோவில் விசேஷமா அபிஷேகம் எல்லாம் ஆயிருக்கு. அந்த பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு காமாட்சி கோவில் பூஜகர் வந்திருக்கார். அதுமாரி வரதராஜாவுக்கு பண்ணியிருக்கு. அங்கேருந்து பெரிய மாலை, நிலமாலையோட பிரசாதம்லாம் வந்திருக்கு. இப்படி பல கோவில்லேருந்தும் பல பிரசாதங்கள்லாம் வந்திருக்கு. பலரும் அவாவா இடத்துல பண்ண ஹோமங்கள் இதெல்லாம் வந்திருக்கு. எல்லாரும் காத்துன்னு இருக்கா. பெரியவா தரிசனம் இன்னும் கிடைக்கல. பெரியவா தன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு வெளியில வந்தா. நல்ல கூட்டமா இருக்கு. பெரியவாள் அன்னைக்கு ஜெயந்தி அன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் வருவா. அப்படி எல்லாம் ஒரே கூட்டமா இருக்கிறதே பெரியவா வந்தா. அவாவா அந்த கோவில்ல கொண்டு வந்து பிரசாதத்தெல்லாம் நீட்டுறா. பெரியவா இதை எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்கணும்னு எல்லாத்தையும் இப்படி பார்த்தா. பார்த்துட்டு என்ன பண்ணா, காமாட்சி பிரசாதத்தை முதல்ல எடுத்துப்பா. இந்த காமாட்சி பிரசாதம் அந்த பூஜைகர் வந்தோடனே அவர் பெரியவாளுக்கு பரிவட்டம் கட்டி
அந்த அம்பாளோட மாலையை சாத்தி குங்குமம் எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவேன். அது கிட்டக்கு அந்த பெரிய உடனே என்ன பண்ணா, அவர் அப்படியே நிறுத்திட்டு இந்த பிரசாதத்தை, இந்த பரிவட்டத்தை அதோ நிற்கிற இருப்பாரு அந்த வயசானவர், அவருக்கு தலையில கட்டு, இந்த மாலையை அவருக்கு போடு, பிரசாதத்தை அவர்கிட்ட கொடு. இந்த பூஜகருக்கு புரியல, பெரியவாளுக்கு ஜெயந்தி, அவளுக்காக நம்ம கோவில்ல எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கோம், ஆனால் பிரசாதத்தை யார்ட்டையோ கொடுக்க சொல்றாளேன்னு பெரியவா சொல்லிட்டாக்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பக்கத்துல இருந்த அந்த வயசானவருக்கு அந்த பரிவட்டத்தை கட்டினா பிரசாதத்தை கொடுத்தா அது ஆச்சு. அடுத்து ஒரு பெரிய நிலமாலையோட அந்த பெருமாள் பிரசாதம் வந்திருக்கு. இதை என்ன பண்ணா இப்படி சுத்தி பார்த்தா அங்க ஒரு நடுத்தர வயசு பையன் நின்றுட்டு இருக்க. அந்த பையன் கழுத்துல போடும் இந்த மாலைய அப்படின்னா, அந்த பையன் கழுத்துல அந்த மாலை பிரசாதத்தை பட்டா அவர் கொடுத்தா. இப்படி வந்த பிரசாதத்தெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையா காமிச்சு இவாளுக்கு அதை கொடு அவளுக்கு அதை கொடு இப்படியே எல்லாம் சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டா. பிரசாதம் எல்லாம் போயிடுத்து. ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல, கூட இருந்தவாளுக்கும் புரியல. பெரியவாளுக்கு ஜெயந்தி, ஆனா பிரசாதத்தை என்னமோ ஒவ்வொரு மக்களும் ஒவ்வொருத்தருக்கையா கொடுக்குறா பெரியவா, ஏன் இப்படி பண்றான்னு தெரியல அப்படின்னு. ஏன் இப்படி பெரியவா பண்ணினா? வேற ஒண்ணும் இல்லை, அதுக்கு பாவார்த்தம் எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா பெரியவா ஜெயந்தி அப்படின்னா கூட இந்த பெரியவா ஜெயந்தி அப்படிங்கிறது நமக்கு வேணா இப்படி பெரியவாங்கிற ஒரு மனுஷ சரீரம் இந்த వ్యక్తిக்கு அப்படின்னு, அது சர்வம் பிரம்மமே எல்லாத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறதுனால இந்த பெரியவாங்கிற அந்த சரீரத்துக்கு அந்த பிரசாதத்தை சேர்த்தா தானே இல்லை, எந்த சரீரத்துல சேர்த்தாலும் அது அந்தர்யாமியா இருக்கிற அந்த ஈஸ்வரனான பெரியவாளையே போய் சேருது அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை உணர்த்தணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி ஒரு லீலை பண்ணி காமிச்சா போல இருக்கு. பெரியவா சொல்ற வழக்கம் உண்டு, பெரியவா தனக்குன்னு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னே சொல்லுவா. அப்புறம் பல பேர் கேட்டு அனுஷத்துக்கெல்லாம் நாங்க ஜெயந்திக்கு இதை பண்றோம் அது பண்றோம் அப்படிங்கிறது, அதுக்கப்புறம் பெரியவா சரின்னு ஒத்துண்டு பண்ணியிருக்கா பல பேரோட நிர்பந்தத்துக்காக. இது ஏன் இதெல்லாமும் ஒத்துண்டா? பெரியவாளுக்கு கூட இப்ப நிர்பந்தம் உண்டா? அடுத்த வாளுக்கு வாடி பண்ணி வேணுமா, அடுத்த வாசரத்தை கேட்டுத்தான் வேணுமா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. பெரியவா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றா. என்ன அப்படின்னா, பல பேர் நான் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லி பார்த்தேன், ஒருத்தரும் கேட்கல, அவளுக்கு ஒரு ஆசை தாபம். இப்ப நம்ம வேண்டாம் வேண்டாம் தடுத்தாலே இதுவே ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி மாதிரி ஆயிடுறது. அப்புறம்தான் தோணித்து, சரி அனுஷத்தன்னைக்கு பண்றேங்கிறா, பண்ணிட்டு போட்டுமே. இந்த அனுஷத்துல நான் ஒருத்தன் பிறந்திருக்கேன்னு, எத்தனையோ பேர் அனுஷத்துல பிறந்தவா இருக்கலாம், ஏன் ஒருத்தர் பேர் தான் இந்த பேரா இருக்கான்னு இதே மாதிரி பேர் பல பேருக்கு இருக்கலாம். அதனால அப்புறம் தோணித்து, இந்த ஷாக்குல ஒரு அனுஷம் நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நட்சத்திரத்தை ஏதோ கொண்டாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஷாக்குலையானும் அங்கங்க ஒரு ஹோமம் பண்ணணும், ஒரு ஜபம் பண்ணணும், ருத்ர ஜபம் பண்ணணும், ஒரு சண்டி ஹோமம் பண்ணணும், ஒரு கோவில் அபிஷேகம் பண்ணணும், ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தோன்றது இல்லையா? அங்கங்க ஒரு சத்காரியம் நடக்கிறது இல்லையா, நல்ல காரியம் நடக்கிறது. அதனால இந்த நல்ல காரியம் நடக்கிறதுக்காகனு சரின்னு ஒத்துண்டேன். இப்ப அனுஷம்னா எனக்கு ஜெயந்திக்காக எனக்கு பண்றாங்கிற நான் பாவத்துல அது சரின்னு ஒத்துக்கல. இந்த அனுஷத்துல பிறந்தவா எல்லாருமே நன்னா இருக்கட்டுமே, ஒரு ஆயுஷ ஹோமம் பண்றதுனால அவஹந்தி ஹோமம் பண்றதுனால எல்லாருக்குமே ஒரு சுபீட்சம் ஏற்பட்டுமே அப்படிங்கிற பாவத்துலதான் எந்த கோவில்ல என்ன வேணா தோன்றத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு விட்டுட்டேன். இப்ப அவளுக்கும் ஒரு சந்தோஷமா போச்சு அப்படின்னு சொல்றா. இந்த பாவத்தை பாருங்க, பெரியவாளுக்கு இப்ப தான்கிற அந்த நினைப்பு இல்லாதனால்தான், அகங்கிற அந்த பாவம் இல்லாதனால்தான் இப்படி எல்லாம் ஒரு விஷயங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்த முடியாது. அதே பாவத்துல இருந்து பெரியவா தானே. இப்ப அதனால அவருக்கு ஜெயந்தின்னு நாம எல்லாம் பண்ணி கொண்டு வந்து நாம நினைச்சுட்டா கூட பெரியவாத அந்த பாவம் இல்லாதனால யாருக்கு பிரசாதம் கொடுத்தாலும் அவளுக்கு சர்வசகஜமா இருக்கு. சரி, இதுல இன்னொரு ரசம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரசாதங்கள்லாம் யாராருக்கும் இன்னும் கூட்டத்துல கொடுக்க சொன்னா எத்தனையோ பேர் கூட்டத்துல இருக்கா. அப்ப அப்படின்னு இப்படி பார்த்துட்டு ஒரு அந்த கிழவர் ஒருத்தர் நின்று வயசானவர் அவர்கிட்ட கொடுன்னு ஏன் சொல்லுவானே, இந்த பரிவட்டத்தை கட்டி அவர்கிட்ட கொடுன்னு சொல்லுவானே. யாரோ ஒரு பையன் இருக்கான், இவங்க இடத்துல இந்த மாலையை போட்டு பிரசாதத்தை கொடுன்னு சொல்லுவானே. யாரோ ஒரு அம்மா இருக்கா, அவள்கிட்ட குங்குமத்தை கொடுன்னு சொல்லுவானே. இதெல்லாம் ஏன் சொல்றான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, அந்த வயசானவருக்கு தாங்க முடியாத தலைவலி, என்னெல்லாமோ வைத்தியம் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஒன்றும் சரியா இல்லை. அதனால பெரியவாள்கிட்ட அனுகிரகத்துக்காக வந்திருக்கார். அவர் தலைவலியோட அனுகிரகத்துக்கு வரதுனால தலையில ஒரு பரிவட்டத்தை கட்டி அவருக்கு தலைவலிக்கு அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு. இந்த வந்த பையனுக்கு இன்னும் கல்யாணத்துக்கு பார்த்துட்டுக்கா, இன்னும் ஒன்றும் வரன் அமைய மாட்டேங்கிறது, சரியா சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறது. அவருக்கு அந்த குறை. அதனால அவருக்கு மாலையும் கழுத்துமா ஆகட்டும், அவருக்கு மாலை பிரசாதம். யாரோ ஒரு அம்மாவுக்கு புருஷனுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா தாபத்தோட வந்திருக்கா, அந்த அம்மாவுக்கு குங்கும பிரசாதம். இப்படி அவளோட தேவைக்கு என்னென்ன அனுகிரகம் வேணுமோ அதுக்கும் பிரசாதமா போச்சு. இப்ப பெரியவா ஜெயந்திக்கு வந்த பிரசாதம் இந்த பக்தாளுக்கும் போயிடுத்து. அது பெரியவாளுக்குன்னு இந்த சரீரத்துக்கு போகாத எல்லாருக்கும் போயிடுத்து. இது அந்தரியாமே எல்லாரும்
பெரியவா எல்லாருக்குள்ளேயும் நிரம்பி இருக்கா அப்படிங்கறத காமிக்கிறாப்புல ஒரு தத்துவத்தையும் நமக்கு உணர்த்துறாப்புல இருக்கு. இப்படி அவ பண்ற லீலைகள், மகிமைகள், கருணை இப்படி பல விதத்துல பல தினசா இருக்கும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா ரொம்ப திரிகால ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லலாம். அதே மாதிரி சர்வ சகஜமா ஒரு விஷயங்களை தெளிவுபடுத்த ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும். யாரோ ராமேஸ்வரத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்கார், அவர்கிட்ட பெரியவா எல்லாம் பேசின்னு இருக்கிறது, நீ ராமேஸ்வரம் கோவில்ல நடராஜர் பார்த்துருக்கியோன்னார். தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. எத்தனை நடராஜர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒன்னே சட்டுன்னு விக்கிச்சு போயிட்டு தெரியல. ராமேஸ்வரம் கோவில்ல நடராஜா பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே 3 நடராஜர் அப்படின்னு எங்கெங்க இருக்குன்னு உடனே கணக்கு சொன்னான். உடனே நீ 7 தரேன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோன்னா. இல்லை அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ஆருத்ரா தரிசனத்தன்னைக்கு 7 தரையை போட்டு சுவாமிக்கு எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் ஒவ்வொரு தரையா விளக்கி திவார்த்தனை பண்ணி தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறது ஆருத்ரா தரிசனத்துல. அது ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்றா. அந்த 7 தரையெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிய வேதாந்த ரீதியாவே அதுக்கு பெரிய பல பொருள்லாம் இருக்கு. இந்த திரையினாலே என்ன தியாக பிரம்மன் சொல்றாரு, திரதீயகராதா நாலோனி மதமத்சரமனு அப்படின்னு. நமக்கு அந்த மதம், மாத்சரியம், காமம், குரோதம் முதலானதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் தான் பெரிய தர நமக்கு மனசுல. இதெல்லாம் விலக 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 தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் பிரகாசிப்பர். இதெல்லாம் நமக்கு காமிக்கிறாப்புல தான் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் எல்லாம் வச்சிருக்கா அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணிருந்தா வரத்தே. இந்த குருவாயூர்ல நல்ல சுத்த நல்லெண்ணெயால சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றா பார்த்திருக்கியா? ஆமா அப்படின்னு. இதே மாதிரி ராமேஸ்வரத்துலயும் அபிஷேகம் உண்டோ அப்படின்னா சுவாமிக்கு வந்தவர் பார்த்தார். திடீர்னு ஏதோ நடராஜா பத்தி கேட்டா, 7 தரையை பத்தி சொன்னா, அப்படி இப்படி ஏதோ பல சப்ஜெக்டை சொல்லி வரத்து குருவாயூர்ல என்ன விஷயத்தை சொல்லிட்டு இப்போ ராமேஸ்வரத்துல வந்து கேட்டோன்னு அவருக்கு என்ன பண்ணார், ஒரு அந்த டென்ஷன்ல என்ன பண்ணிட்டார், உண்டு அங்கேயும் உண்டு அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது எண்ணெய் விஷயம் உண்டு அப்படின்னா செக்குல எண்ணெய் அடி குருவாயூர்ல அது ரொம்ப விசேஷம். அது மாதிரி பண்ணுவாளன்னா ஆமா அப்படின்னு விட்டார். இது சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, ஆமாங்கிறியே, உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமோ, ராமேஸ்வரத்துல அந்த சுவாமி மண்ணால கையால பிடிச்சி வச்ச லிங்கம், அதனால அதுக்கு இந்த எண்ணெய் அபிஷேகம் கிடையாது. இது மாதிரி எண்ணெய் சாத்த மாட்டா, எண்ணெய் அபிஷேகம் கிடையாது. இந்த செக்குல ஆடின எண்ணெய், அதுக்கு மேல இந்த ராமேஸ்வரத்துல செக்கே கிடையாது அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. இதை கேட்டோன்னா அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார். இது எதை குடிக்கிறது அப்படின்னா, இதை அந்தந்த சம்பிரதாயத்தை அந்தந்த ஊர்ல என்னென்ன ஒரு சிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள்ல பெரியவாள் சன்னதிக்கு போனா அவளுக்கு உணர்றாப்புல இருக்கும். அந்த ஊருக்காராளுக்கே அந்த ஊர் சம்பிரதாயம் அந்த ஊர் விஷயங்கள்லாம் தெரியாத இருக்கும். ஆனா பெரியவாள்கிட்ட போனா தெரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருக்கும். இது பெரியவாளோட ஒரு சிறப்பு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா ரொம்ப சௌலபியம் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய வசந்த வஸ்துவோ அப்பேற்பட்ட வஸ்து நமக்கு சரியா நம்மளோட லீலை பண்றது ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும். பெரியவா சின்ன காஞ்சிபுரத்துல இருக்கா. அப்போ கணபதி கணபதி அண்ணா எழுத்தாளர், அவர் போய் தரிசனம் பண்ணிதார். அவர்கிட்ட பொறுத்தையும் பல விஷயங்கள் பேசின்னு பலதெல்லாம் இருப்பா. இப்படி ரசமா பேசின்னு இருக்கிறதே யாரோ ஒரு அம்மா தரிசனத்துக்கு வரவா, பல பேர் தரிசனம் பண்ணிருப்பா இல்லையா, அதுல யாரோ ஒரு அம்மா பாட்டு பாடுறா. அந்த அம்மாவுக்கு ஏதோ சங்கீதம் பாட்டு தெரியும் போல இருக்கு. பெரியவா சன்னதியில பாடணும். இப்போ சில பேர் பாடுவா, சில பேர் ஸ்லோகம் சொல்லுவா, என்னெல்லாமோ அவளுக்கு தங்களுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல உபாசிப்பா, பக்தியை பண்ணுவா. இந்த அம்மா பாடுறதே ஒரு தியாகராஜ கீர்த்தனம், நீ சித்தமும் நிர்மலமை அப்படின்னு ஒரு தன்யாசிராகத்துல ஒரு கீர்த்தி. அந்த பாட்டை பாடுறா. அந்த பாடி முடிச்சுட்டு அந்த அம்மா அந்தண்ட போறா. உடனே பெரியவா, இவளுக்கும் தெரிஞ்சுடுத்து, நான் என்னங்கிறது என் விஷயம் இவளுக்கும் தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னா. இது கணபதியோ இல்லையோ, அவர் உடனே என்ன தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு, இல்ல அவளும் என்ன பரியாசம் பண்ணிட்டு போறா பாரு அப்படின்னு. அவ என்ன பரியாசம் பண்ணி பாடி காமிச்சிட்டு போறா அப்படின்னு. கணபதிக்கு பிள்ளை பாவம், அந்த அம்மா ஏதோ பக்தியில ஏதோ தெரிஞ்சதை பாடிட்டு போறா, பெரியவா என்ன அவளை பரியாசம் பண்ணாங்கிறா அப்படின்னா, அவ என்ன அதுல பாடுறதே நிற்கா, குருடே பாஸ்கருடு குருடே பத்ருடு அப்படின்லாம் அந்த தியாகராஜ கிருதியில வருது. அந்த அம்மாவுக்கு பாவம் பாஷா ஜானம் அவ்வளவு போறல. இந்த குருடே பாஸ்கருடு குருடே பத்ருடு அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சரணத்துல வரத்துல என்ன பண்ணா, 3வது கு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது 1வது கூவா சொல்லிட்டா. அப்படின்னா
குருடே பாஸ்கருடு குருடே பத்ருடு அப்படின்லாம் பாடுறா அந்த அம்மா. இதை பெரியவா இவரோட பேசியிருந்தா கூட அதையும் காதுல வாங்கியிருந்திருக்கா. அவ பாரு குருடே குருடேன்னு என்ன 100 தடவை சொல்லிட்டு போறா. அதனால எனக்கு கண்ணு சரியா தெரியலையோ இல்லையோ, அதனால நான் குருடுங்கிறத அவளும் பரியாசமா பாடி காமிக்கிறாப்புல என்ன குருடே குருடேன்னு சொல்லிட்டு போறா அப்படின்னு. கணபதிக்கு ஒரே சிரிப்பு வந்துடுத்து. அந்த அம்மா பாவம் ஏதோ பாஷை தெரியாத குருடேங்கிறத குருடேன்னு பாடியிருக்கா. இவர் அதை எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கிறார் பாரு, குருடே குருடேன்னு நம்மள சொல்றாளக்க அப்படின்னு. ஏன்னா அப்பதான் பெரியவாளுக்கு இந்த கண் உபாதை இருந்து கண் ஆபரேஷன் ஆற சமயம். அப்ப பெரியவா சொல்றா, அவ சொன்னதும் வாஸ்தவம் தான், நான் குருடுதான், இல்லைன்னா கண்ணெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா, குருடுதான். ஆனா இந்த வெளியில அகக்கண்ணு குருடா இருந்தா ஏதோ டாக்டரை வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணிட்டுலாம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள புறக்கண்ணு ஒண்ணு இருக்கு, ஞான திருஷ்டி அப்படிங்கிற இந்த ஞானம்ங்கிறது. அந்த ஞான சூன்யமா இருந்தா அந்த ஞானக்கண்ணு இல்லைன்னாலும் அதுவும் பெரிய குருடு தானே. மனுஷனுக்கு எப்படி வெளிப்பார்வை இல்லை, இந்த வெளிக்கண்ணு சரியா இல்லைன்னா நம்ம குருடுன்னு ஒரு பெரிய தோஷமா நினைச்சுட்டு ஒரு வியாதியா நினைச்சுட்டு அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி ஞானம்ங்கிறதும் நமக்கு இல்லை, அறிவுங்கிறதும் இல்லைன்னாலும் அதுவும் பெரிய குருடு தான். இந்த குருடுக்கானே யாரானும் கையை பிடிச்சி வச்சுன்னு போடலாம், இல்லை நம்ம ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சுன்னு சரி பண்ணிட்டுலாம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இந்த அறிவுங்கிற குருடா இருந்துட்டோம்னா ஒன்றும் பழைக்கவே முடியாது. அதனால எனக்கு அதுல பார்த்தாக்க ஞான சூன்யம்னு சொல்றாப்புலையும் இருக்கு. அதை எதை இந்த டாக்டர்கிட்ட சொல்லி ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரியல, சரி பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால இவ குருடுன்னு சொன்னாலும் அதுவும் பொருத்தமா தான் இருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னா கணபதி சிரிக்கிற. யாரோ அந்த அம்மா பாவம் ஏதோ பாஷை தெரியாத குருடே பாஸ்கருடோ குருடே மித்ருடோலாம் சொல்ல போக பெரியவா இதுக்கு எப்படி வியாக்கியானம் பண்றா அப்படின்னு விட்டும். அதுக்கப்புறம் கணபதி சொல்லு, இதுலேருந்து ஒண்ணு தெரிஞ்சுது, எந்த ஒரு சுவாமிகிட்ட போய் நம்ம ஒரு பாட்டு விட்டு பாடி நம்ம ஏதோ சங்கீத இசை அஞ்சலி பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு நினைச்சுன்னு பண்ணினா கூட நமக்கு அதுக்கு உண்டான சரியான ஞானம் இருந்து அதுக்கு உண்டான அந்த பாஷா ஜானத்திலேருந்து எல்லாம் சங்கீத ஞானம் இருந்து பண்ணினோம்னா அந்த தெய்வத்துக்கு அது சரியா நம்மளோட பிரார்த்தனை போய் அதை அனுகிரகம் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா இது மாதிரிதான் ஒன்னோட ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறாப்புல இருக்கும். இப்போ பெரியவா தன்னை குருடு ஞானத்துல குருடு அப்படின்னு சொல்லிண்டா கூட என்ன ஆயிடுறதுன்னு, அந்த அம்மாவுக்கும் இந்த பாஷா ஜானம் இல்லைன்னாலும் அதுவும் ஒரு விதத்துல ஒரு குறை தானே, ஞான குறைவு தானே. இதையும் சுட்டி காட்டினாப்புல இருக்கு. அதனால நமக்கு ஜாகிரதையா இருக்கணும். எந்த சுவாமி சன்னதியில போனாலும் சரி, ஞானிகள் சன்னதியில பெரியவா சன்னதியில பொறுத்து எந்த ஒரு காரியம் பண்றதுன்னு ஆரம்பிச்சாலும் அதுல முழுக்க நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அதுல ஓரளவுக்கான நம்ம அறிவை வளர்த்துண்டு அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கு. இது ஒரு பெரிய மெசேஜ் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அதுதான் முக்கியம். ஒரு நடேசன் ஒரு பக்தர், அவர் என்ன பண்ணார், அவர் வீட்டுல ஒரு மாமரம் வச்சு அந்த மாம்பழம் பழுத்திருந்தது. அந்த மாம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும், நம்ம வீட்டிலேயே காய்ச்ச பழம் பெரியவாளுக்கு கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. ஒரு 4 மாம்பழத்தை தூக்கின்னு வந்திருக்க சொன்னார், என் வீட்டிலேயே காய்ச்சது பெரியவா ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி பார்த்துட்டு இது வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டார். அவருக்கு ரொம்ப தாபமா போயிடுத்து, நம்ம மெனக்கெட்டு வீட்டிலேயே காய்ச்சதுன்னு ரொம்ப இத்தனை மெனக்கெட்டு தூக்கின்னு வந்து கொடுத்தா பெரியவா வேண்டாங்கிறாளே அப்படின்ட்டு. ஏன் வேண்டான்னா உடனே பெரியவா அவருக்கே சொல்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, எய்தாப்புல கடை இருக்கு, அந்த கடையில போய் மாம்பழம் விற்கிறது, ஒரு 4 மாம்பழம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு. அவர் சரி பெரியவா ஒருத்தர் போய் வாங்கிட்டு வந்தார். அதை வச்சா, இதை கொடு, நான் இதை எடுத்துக்கிறேன், அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு ஆச்சரியம், கடையில வாங்கினதை ஏத்துக்கிறேங்கிற, நம்ம வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து வேண்டாங்கிறாளே அப்படின்ட்டு. ஏன் வேண்டாம் அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொல்றா, அந்த மாம்பழத்துல வண்டு இருக்கு, எனக்கு சந்நியாச ஆசிரமம், என்னோட நான் இப்ப இந்த மாம்பழத்தை நறுக்கி சாப்பிட்டாக்க அந்த வண்டுக்கு ஏதான ஒரு ஹிம்சை ஏற்படும், அது ஆகக்கூடாது. எங்களோட சந்நியாச தர்மமே எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் பண்ணாத இருக்கிறது, இடைஞ்சலும் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு தான் எங்களோட வாழ்க்கையே இருக்கு. எங்க சந்நியாச தர்மமே அதுல தான் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே நான் ஒரு வண்டு தொலைச்ச மாம்பழத்தை சாப்பிட்டேன்னா அந்த வண்டுக்கு ஒரு ஹிம்சை பண்ணினது ஆயிடும், அதனாலதான் வேண்டான்னு நினைப்பா அப்படின்னா. அந்த நடேசன் கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டுன்னு உருகிற. பெரியவாளோட பாவம் எப்படி நமக்கு பார்த்தா ஒன்றும் தெரியல, நாம அப்புறம் வாயில வச்சுன்னு தின்னு பார்த்து நறுக்கி பார்த்த அப்புறம் தான் உண்டேது வண்டியில் வருது நமக்கு தெரியும். பெரியவா முன்னால பார்த்த நிகழ்ச்சியில என்ன ஒன்றும் ஞானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போறா, எனக்கு வெளிப்பார்வையும் சரி கண் பார்வையும் சரியில்லைன்னு சொல்றாப்புல குருடா இருக்கேன், உள்பார்வையும் எனக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டி இல்லாத ஞானம் இல்லாத குருடா இருக்கேன்னு அவ பரியாசம் பண்றா அப்படின்னு சொன்னாப்புல இருந்ததோ இல்லையோ. ஆனா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தா நேர ஆப்போசிட்டா இருக்கு. என்னன்னு, ஒரு மாம்பழத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கு, வண்டு இருக்கு, வண்டு இல்லை, அது நாம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கூடாது, நம்ம ஆசிரமத்துக்கு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்குன்னா
இவாளோட ஞானத்தை என்ன சொல்றது? இவரா குருடு? வேதம் சொல்றது என்னென்ன சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு அங்க அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பரபிரம்மத்துக்கு எல்லாம் என்னென்ன கண்ணா இருக்கட்டும், காதா இருக்கட்டும், கையா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ற. அப்படி எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிற அந்த பரபிரம்மம் தான் இவா. ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்குள்ள வந்ததுனால அது அதுக்கு உண்டான என்னென்ன குணங்கள் இருக்குமோ, வயசானா கண்ணு தெரியாது, பல்லு இருக்காது, இது மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால தான் பெரியவா அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த தன்னை சரீரத்தை வச்சுன்னு காமிச்சால வழிய உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பாவம் அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்வரூபம் வேற. இப்படி இந்த மாம்பழத்தை பார்த்த மாத்திரத்துல சொல்றா. இன்னொரு பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் பம்பாயிலேருந்து வந்திருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. பெரியவாள்கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு பிரசாதம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவானே ஒரு மாம்பழத்தை தூக்கி கொடுத்தா. மாம்பழத்தை கொடுத்தா அவர் இல்லை, நான் பர்மனண்டா பிரசாதம் வேணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அது என்ன பிரசாதத்துல பர்மனண்ட் பிரசாதம், டெம்பரவரி பிரசாதம், எனக்கு புரியலையே அப்படின்னு. அதாவது பர்மனண்ட் பிரசாதம்னு இந்த வந்த பக்தர் மீன் பண்றது என்னென்ன, ஒரு ருத்ராட்ச மாலை அது இது மாதிரி ஏதான ஒரு சாமானா கொடுத்தா அதை அப்படியே வீட்டில் வச்சுக்கலாம். அதாவது பாதுகை, ருத்ராட்ச மாலை, இது மாதிரி எத்தனையோ இருக்கே பெரியவா கைப்பட்ட சாமான்கள். இதை மாதிரி ஏதானும் கொடுத்தாக்க நம்ம வீட்டில் பூஜையில வச்சுக்கலாம், எப்பவும் சாஸ்வதமா இருக்கும் அப்படிங்கிற பாவத்துல அதை பர்மனண்ட் பிரசாதம் அப்படின்னு. இப்படி சொன்னா பெரியவா, ஓ அதை அப்படி பர்மனண்ட்டுங்கிறியோ, சரி நான் இப்ப கொடுத்துட்டேன், இந்த மாம்பழம் மட்டும் இது பிரசாதம் பர்மனண்ட் இல்லையோ, இதே பர்மனண்டா வச்சுக்கோயேன் அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல, மாம்பழம் என்ன பர்மனண்ட்டு, இதோ இருந்தா மிஞ்சி போனா ஒரு நாளைக்கு இருக்கும், 2 நாளைக்கு, அப்புறம் 4 நாள் ஆயிடுத்துனா அழுகிப்படும். இல்லையா அதை நம்ம நறுக்கி சாப்பிட்டுட்டு தூக்கி போட்டுட்டோம்னா சரி ஜெரிச்சு போயிட போறது, சரியா போயிட போறது. இது எப்படி பர்மனண்டா இருக்கும்? புரியல. உடனே பெரியவா சொல்றா, இது எப்படி பர்மனண்டா இருக்கும்னு உனக்கு யோஜனையா இருக்கோ, ஒண்ணு பண்ணு, நான் இந்த மாம்பழம் கொடுத்தேன்னு இல்லையோ, நீ வீட்டில் போய் சாப்பிடுவேன், சாப்பிட்டுட்டு உங்க வீட்டுல தனி வீடா ஃபிளாட்டா அப்படின்னா. தனி வீடு அப்படின்னு. இந்த பின்னால கொல்லை எல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, ஆமா பண்ணு தோட்டம் எல்லாம் இருக்கு. இந்த மாம்பழ கொட்டையை தூக்கி போடும், போட்டின்னா அது கொஞ்ச நாள்ல மரமா முளைச்சிடும். நேச்சுரலி ஒரு கொட்டையை போட்டா அது மழையமா முளைக்குமே, மாமரமா முளைச்சிடும். இந்த மாமரம் பெருசா முளைச்சதுன்னு வச்சுக்கோ, பாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி பெரியசா இந்த மாம்பழம் மாங்கொட்டை மரமாகி அதுல பல காய்கள்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு பழுக்கிறது எல்லாம் உனக்கு என்ன தோணும்னு, அந்த மரத்தை பார்த்தாலே, அந்த காயெல்லாம் பார்த்து பழத்தை பார்த்தாலே என் ஞாபகம் தான் வரும். வந்தா நீ வரவாழ்கிட்டலாம் சொல்லுவேன், இந்த மாமரம் எப்பேற்பட்ட மாமரம் திரும்பியும், நான் ஒரு நாளைக்கு பெரியவாழ்கிட்ட போயிட்டு பெரியவா மாம்பழம் கொடுத்தா அதை சாப்பிட்டு போட்டோம், அந்த கொட்டை தான் இப்படி இன்னைக்கு முளைச்சிருக்கு அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா ஒரு மாம்பழமா கொடுத்தது இப்போ 100கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மாம்பழமா குலுந்து பழுத்து குலுங்குறது அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு பெல்லியோ. இதனால எல்லாருக்குமே அதுல இருந்து அவ ஒண்ணு அப்படியா பெரியவா கொடுத்த பழத்தோட வந்ததா, எனக்கு ஒண்ணு கொடுங்க உனக்கு ஒண்ணு கொடுங்கன்னு அவ வாங்கிட்டு போவா. இன்னும் பல பேருக்கும் போய் சேரும் இல்லையோ அந்த ஒண்ணும் அப்படின்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணா அவருக்கு ரொம்ப தாங்கல, முருகினர். இத எப்படி பெரியவா இன்டர்பிரட் பண்ணி காமிக்கிறான். நம்ம ஏதோ பர்மனன்ட் பிரசாதம்னா ஏதோ ஒரு சாமானை வாங்கி கல்லை வாங்கி மண்ணை வாங்கி வச்சாதான் பர்மனன்ட் அப்படிங்கிறோம். ஆனா பெரியவா என்னடான்னா ஒரு மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு அதை வச்சுட்டே இது இவ்வளவு தூரம் வியாக்கியானம் பண்ணி இது எப்படி பர்மனண்டா ஆக்கலாம்னு நமக்கு வழி சொல்லித்தராளே அப்படின்னு. அதான் ஞானிங்கிறது. இப்படி மிருதமான ஒரு சரீரத்தையே மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இந்த மனுஷ சரீரம் மனுஷனா பிறந்தாலே ஒரு மிருத்யூட்ட மாட்டிக்கணும் அப்படின்னா கூட இப்படி மிருதமான சரீரத்தை வச்சுன்னு கூட அமிர்தமா ஆகக்கூடியதுக்கெல்லாம் வழி சொல்றாள் இல்லையோ. அதாவது தேவர்களுக்கெல்லாம் அமுதம் கடைஞ்சு கொடுத்தார் அப்படி பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். அமிர்தம் கொடுக்கறது அமிர்தம் சாப்பிட்றதுன்னா என்னென்ன ஒண்ணும் இல்லை, இந்த தெளிந்த ஞானத்தடைஞ்சு ஜீவன் முக்தராருதான் அமிர்தமயமாறுது அப்படின்னு அர்த்தம். இதுதான் வேதாந்த ரீதியா அதுக்கு அர்த்தம். இப்படி நம்மள அமிர்தமயமா ஆக்கிறதுக்கு நமக்கு முடிவில்லாத சாஸ்வதமா ஆக்கிறதுக்கு தானே நம்மள அத்தனை பேரையும் இந்த உலகத்தை ஆக்கிறதுக்கு தானே அந்த ஆதிகுருவான ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்தியான பெரியவா இறங்கி வந்திருக்கா. அப்படி நம்மளையே மறிச்சு போறவரும் மனுஷ சரீரத்தையே ஒரு மனுஷர்களையே தேவர்களை ஆக்கி பரபிரம்மமா ஆக்கி பர்மனண்டா ஆக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு மாம்பழத்தை ஸ்திரமா ஆக்க முடியாதா? ஒரு மாங்கொட்டையை கொடுத்து அதை பெருசா ஆக்கி இதை ஒரு பர்மனண்ட் பிரசாதமா ஆக்கி காமிக்க முடியாதா? இதைத்தான் பெரியவாளோட மகிமைக்கு ஒரு உதாரணமா நாம எடுத்துக்கலாம். இப்படி எதை வேணா எப்படி வேணா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இதான் ஞானியோட பார்வைக்கும் அவளோட அனுகிரகத்துக்கும் நம்மளோட அஜ்ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இப்படி பல பேருக்கு பலவிதமான அனுகிரகம். இன்னொரு ஏழை பாட்டி, அந்த பாட்டி பெரியவாள்கிட்ட குறப்பட்டா.
அவாவா பெரியவாளுக்கு வந்து என்னெல்லாமோ காசு பணத்தாலும் செய்யறா, அதால செய்யறா, சரீரத்தால் செய்யறா, என்னெல்லாமோ கைங்கரியம் பண்றா. எனக்கும் இதான கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. ஆனா என்கிட்ட ஒன்றும் சக்தியும் இல்லை, காசு பணமும் இல்லை, சரீரமும் அதுக்கெல்லாம் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் ஓடி ஆடி செய்யறாப்புல இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா தாபமோ இருக்கு அப்படின்னு வருத்தப்பட்டேன். பெரியவா அதனால என்னப்போ நான் ஒண்ணு உனக்கு சொல்றேன், நீ அதை பண்ணு அப்படின்னா. என்ன பண்ணு அப்படின்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு கூடையை எடுத்துக்கோ, இப்படியே இந்த கோசாலை இருக்கிற பக்கம்லாம் போ, உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல அங்க பக்கத்துல கோசாலை இருந்தா அங்க போ, அங்க இருக்கிற இந்த மாட்டு சாணியெல்லாம் பசுஞ்சாணியெல்லாம் எடுத்துக்கோ, எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு வா, விராட்டி தட்டு, அதை காய வை, எப்போ முடியறதோ இங்க மடத்துல கொண்டு கொடு. இங்க மடத்துல ஹோமங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு நல்ல பசு விராட்டி வேணும். இங்க கொண்டு வருவாள்லாம் எனக்கு பிடிச்ச சாமான் இது வேணுமா அது வேணும், எனக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து கொண்டு வரது இல்ல, அவளுக்கு பிடிச்சதை கொண்டுறா, நீ நானும் எனக்கு பிடிச்சதை கொண்டு வாயேன், இந்த கைங்கரியத்தை பண்ணேன் அப்படின்னு. அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட இந்த கைங்கரியத்தை பண்றதுக்கு போனா. இது நமக்கு ஒரு உபதேசம் என்ன அப்படின்னு, பெரியவாளுக்கு பிடிச்சதை நாம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரு பிரபாவத்தை மேல தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தெள்ளேணம் திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்று உணரா திருவடியை உரு நாம் அறிய ஓர் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்டான். ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லாக்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ. திருவார் பெருந்துறை மேயபிரான் என் பிறவி கருவேர் அறுத்தவின் யாவரையும் கண்டதில்லை அருவாய் உருவமும் ஆயபிரான் அவன் மருவு திருவாரூர் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ. அரிக்கும் பிரம்மர்க்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்ற சிவம் நின்ற சிவம் வந்து நம்மை உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகமெல்லாம் சிரிக்கும் திறம்பாடி தெள்ளேணம் குட்டாமோ. அவமாய தேவர்
அவகதியில் அழுந்தாமே. அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே. பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பரஞ்சோதி நவமாய செஞ்சுடர் நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து சிவமானவா பாடி சிவமானவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. ஆனா அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்த கொண்டருளி கருவந்து வீழக் கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி கருவெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அவனியின் மேல் வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும் வந்தாண்ட தீரம் உரையாட உள்ளொளியாட உன்மாமலர் கண்களில் நீ திரையாடு மாபாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன் வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டு கொண்டான். பூவார் அடிச்சுவடு என் தலைமேல் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேணும் கொட்டாமோ. கரங்கோலை போல்வதோர்
காயப் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் அறம் பாவம் என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டு கொண்டான். மறந்தேயும் தன் கழல் நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்திறம்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ. கல்நார் உரித்தன்ன என்னையும் தன் கருணையினால் பொன்னாறு கடல் பணித்து ஆண்டபிரான் புகழ் பாடி மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேனம் கொட்டாமோ. கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன் புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ சினவே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை
மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோர்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.